تو آپ کے زمانے میں ہوتا تھا. اب ہمارے بزرگ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ کیا کیا ہم لوگوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے. پیلا کپڑا پہننا وہ تو جھارکھنڈی بابا کا ٹاپک ہے جی, وہ ان سے سنیے گا, میں تو بول نہیں سکتا اس کو, مگر یہ پیلا کپڑا پہننے کا رواج کس نے آپ کو دیا؟ سب کو ایک طرف سے پہنا دے رہا ہے, پوری رات گانے چل رہا ہے اور شرم تک نہیں آتی ہے. اسی مائک سے 1 گھنٹہ پہلے ملا شریف پڑھتا ہے. اللہ اور قرت ہوتی ہے, نعت خوانی ہوتی ہے, تقریر ہوتی ہے, اس کے بعد جلدی سے مولانا صاحب کو بولتا تقریر ختم کیجیے, ہم لوگ کو اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے. وہ ہلدی اور مہندی رسم, یہ سارے خرافات رسومات, پٹاخے چھوڑنا, یہ ساری چیزیں جو گاؤں میں جس طرح سے بھی خرافات بچے کر رہے ہیں, ان سب سے نپٹنے کے لیے پیغامات جو میں نے دینے تھے میں نے دیے. انشاءاللہ آئندہ سال آپ لوگ صحیح طریقے سے اس مہینے کو منائیں گے. بابا آ گئے ہیں, آنے والے ہیں, آپ کے شہر میں ہیں. اب مان لیجیے ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, یہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیوں بول رہا ہے کہ بابا بلاؤ نا جلدی سے تقریر سنیں گے. ارے بھیا جلسہ پوری رات کے لیے ہوتا ہے, بے شک بابا کے نام پہ 2 بجے تک لوگ آئیں گے. تو ابھی اگر میں بابا کو بولوا کے ہم لوگ اگر بھیج دیں تو 2 بجے کے بعد جب آ کے چیک کریں گے تو بولا جائے گا کہ تقریر کر کے چلے گئے تو کوئی تکلیف ہوگی. اس لیے سب کو اکٹھا ہونے دیجیے. جب دیکھا جائے گا کہ پورا مجمع بھر گیا ہے, سب بیٹھیے گا, پھر خطاب ہوگا, پھر تقریر ہوگی, لیکن بھاگیے گا مت. ہر ایک خطیب کی تقریر سن کے آپ کو جانا ہے, اور اگر آپ بھاگیے گا تو یہ جلسے کی توہین ہوگی, عالموں کی بے عزتی ہوگی. ہر عالم آپ کے ہیں, ہر ایک کی تقریر سننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. السلام علیکم. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان بچوں کے اندر تعلیم نہیں, اور تعلیم نہیں ہے تو سمجھداری کہاں سے آئے گی, علم نہیں ہے تو ہوش کہاں سے آئے گا اس کو. اس لیے سب سے پہلے اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر تبدیلی آئے تو ان غریب مزدوروں کے بچوں میں علم کی روشنی ہم ان میں لا دیں. انشاءاللہ جو بچہ آج اسٹیشن کے آس پاس, سڑکوں کے آس پاس جو بھیک مانگتا ہے, جو موبائل چوری کرتا ہے, جو سائیکلیں چراتا ہے, جو شرارت کرتا ہے, جو نشہ کرتا ہے, جو بدمعاشی کرتا ہے, جو مسلم معاشرے کا بچہ 15 سال 20 سال کا بچہ جس کو چوری کے الزام میں پیٹا جاتا ہے, جن کو ڈکیتی کے الزام میں مارا جاتا ہے, جو نشہ کھا کر سڑکوں کے کنارے وہ پڑا رہتا ہے, جو کہیں بھیک مانگتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہم اور آپ اگر اپنی تنظیم کو مکمل طور پر ایکٹیو کر لیں گے, 5 سال کے اندر ہمارے گاؤں میں نہ کوئی غریب دکھے گا, نہ کوئی جاہل دکھے گا, نہ کوئی آوارہ دکھے گا, نہ کوئی سب مزدور دکھے گا. ہمارے گاؤں میں ہر طرف ہریالی آئے گی, کیونکہ علم کی روشنی ایسی روشنی ہوتی ہے جو غریبی میں بھی انسان کو ایسا منور روشنی کرتی ہے جب انسان اپنی غربت کو بھلا کر بادشاہت کی زندگی گزارتا رہتا ہے. اس لیے میں آپ کو گزارش کروں گا, اگر آپ کی تنظیم سے 100 روپیہ پا کر کوئی تعلیم جاری رکھا, کوئی پڑھائی چالو رکھا, تو 50 مرتبہ جلسہ کرنے سے بھی جو فائدہ نہیں ہوگا وہ ایک اپنے گاؤں کے کسی بچے کو ڈاکٹر, انجینئر, حافظ یا عالم بنانے میں اس سے زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. مگر آپ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ و مولانا مصور رضا مصباحی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. یہ آپ کریں گے تب ہوگا. یہاں پیسے ہمارے چلے گئے, پانی کی طرح بہ گئے, کوئی تنظیم پر کام کرنے والا نہیں. ہر گاؤں میں ایک مکمل تنظیم بنائے, کوئی صدر ہو جائے, کوئی سیکرٹری ہو جائے, 10 لڑکے مل کے دلی سے پنجاب سے پیسے بھیج دیں گے, 100 روپیہ آٹومیٹکلی اکاؤنٹ میں آ جائے. خالص اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کریں گے. آپ کے ہمارے گاؤں میں ایجوکیشن پہ کام ہوگا, ہمارے گاؤں میں بےہودگی, بدتمیزی, بچوں میں جو نشہ خوری اور کیا بولتے ہیں وہ شراب پینے کی جو عادت بچوں میں بڑھتی جا رہی ہے, ان سب سے ہمارے بچے بہت حد تک آزاد ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے, آپ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں, اینٹ بھٹا میں کام کر رہے ہیں, جو کام نہیں بھی کر رہے ہیں وہ آوارہ ہیں. آپ دیکھیے گا نا, اکثر دیکھا جاتا ہے رات کے 12 بجے تک اگر آپ کے اور ہمارے گاؤں میں کہیں بھی پولیا ہے, پول کے پاس موبائل چلاتا ہوا بچے ملے گا. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ ماحول اس کو بگڑا ہے. وہ اپنے گاؤں سماج کے حالات کو دیکھ کر موبائل کے استعمال پہ وہ گیم کھیلنا, موبائل چلانا, چونکہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. کام دینے والا ہونا چاہیے. گاؤں میں اگر ایک آدمی بگڑ رہا ہے, اس ایک آدمی کو بگاڑ سے بچانے کی سب کی ذمہ داری ہے. اگر اس چھتیا گاؤں میں, چھتیا نام ہے گاؤں جی, مان لیجئے 95% لوگ کامیاب ہیں, 95% لوگ
कामयाब इस नजरिए से बोल रहा हूँ, कोई अपने बेटे को डॉक्टर बना रहा है, कोई अपने बेटे को मास्टर बना दिया या बना रहा है, किसी का बेटा इंजीनियर बन रहा है, कोई बिजनेस में आ गया है। 95% अगर काम कर रहे हैं और 5% लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या 5 आदमी 1000 आदमी में 5 आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो वही 5 आदमी जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जाहिल रह गए हैं, वही 5 आदमी 95% यानी 95% जो कामयाब लोग हैं, उन कामयाब लोगों की नींद उड़ाने के लिए, उनको बेचैन करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए वही 5% बच्चे जो गांव के जाहिल रह गए, वही काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत दिलवर शाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन यही ना दिलवर भाई, इन्हीं के लिए ना आप लोग आए हैं। हाँ? मसला इसमें कोई आपके लिए भी आया है। अच्छा, एक खतीब और शायर कोई भी जब स्टेज पे खिताब कर रहे होते हैं, उसके उनके खिताब करते हुए अगर कोई आते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आप कम कीजिए, दूसरे को मैच दीजिए। मैं अपनी बातों को समेट लेता हूँ, बातें समझ में आई मेरी? दीन के लिए काम कीजिए, दर्द नहीं दीन का। आप अपने समाज को कब तक आप ऐसे बिगड़ते हुए छोड़ेंगे? एक बच्चा अगर आपके पड़ोस में आपका बेटा डॉक्टर बन जाए और पड़ोसी का बच्चा कुछ नहीं बन पाए, तो इस डॉक्टर के बनने से कोई फायदा नहीं है। उस डॉक्टर को हमेशा बेचैनी रहेगी कि हम लोग खा पी कर घर में सोएंगे, और पड़ोस में अगर किसी का बच्चा जाहिल है तो वो हमारे घर से बाइक उठा कर लेके चला जाएगा, साइकिल दरवाजे से उठा कर लेके चला जाएगा, रास्ते में रात में कहीं हमें रोक लेगा, हमारे घर में डाका डाल देगा, क्योंकि जाहिल है वो। इसलिए गांव की तरक्की के लिए ये भी इस्लाम का संदेश है, इस्लाम का ये पैगाम है साहब। ये कोई मैं हवा में उड़ती बात नहीं कह रहा हूँ। अगर हम मुसलमान हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, अपने पड़ोस को संभालने के लिए, अपने पड़ोस की खिदमत के लिए हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाएं, काम करें। जब हमारा समाज ही खुशहाल नहीं रहेगा तो अकेले हमारे खुशहाल रहने से हमारा समाज कामयाब नहीं हो सकता, बेशक हमारा घर कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, सारे लोग अपने अपने मामले में, अपने अपने समाज के इस्लाह के लिए, अपने अपने घर को आबाद करने के लिए, अपने माशरे में बेहतरी के लिए वो लोग एक तंजीम जरूर बनाए। उस तंजीम का एक बड़ा काम ये भी होगा, अभी एक नया फितना हमारे समाज में क्या आया है, शादियों में रात में जगह करने का, और वो हल्दी रस्म हो गया। मुझे किसी ने कहा था उस पर नहीं, मेहंदी रस्म तो आपके जमाने में होता था। आप हमारे बुजुर्ग लोग भी सोचते होंगे कि हम लोग क्या क्या हम लोगों को देखना पड़ रहा है। पीला कपड़ा पहनना, वो तो झारखंडी बाबा का टॉपिक है जी, उनसे सुनिएगा, मैं तो बोल नहीं सकता उसको। मगर ये पीला कपड़ा पहनने का रिवाज किसने आप देखे? सबको एक तरफ से पहना दे रहा, पूरी रात गाने चल रहा है, और शर्म करनी आती है, उसी माइक से 1 घंटा पहले मिलाद शरीफ पढ़ता है। तिरक होती है, नाथखानी होती है, तकरीर होती है, उसके बाद जल्दी से मौलाना साहब को बोलता है तकरीर खत्म कीजिए, हम लोग को अपना काम ड्रामा शुरू करना है। वो हल्दी और मेहंदी रस्म, ये सारे खुरफात रसूमात, पटाखे छोड़ना, ये सारी चीजें जो गांव में जिस तरह से भी खुरफात बच्चे कर रहे हैं, उन सब से निपटने के लिए इसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि गांव के 10 लोग तैयार हो जाएं। हर गांव के 10 लोगों की जिम्मेदारी है। हुजूर ने फरमाया, मन राव मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। तेरे समाज का कोई शख्स अपने समाज में जब भी जहां भी कोई गलती या गलत करता हुआ, खिलाफ शरअ कोई काम करता हुआ देखे, he must change the devil by the power of his hand। सरकार फरमाते कि उसको चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करके उस बुराई को अच्छाई में तब्दील कर दे। हमारी और आपकी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ये आप मेरे बाद 2 बड़े खतीब की तकरीर आपको समाप्त करनी है, हजरत गुलाम रब्बानी साहब नशर इलाहाबादी और आपके बाबा साहब, और हमारे हजरत की नाथखानी होगी, घंटों की नाथखानी ये सब करने वाले हैं। मैं तो इलाके के हिसाब से मुझे इन्हें बुला लिया गया। बहुत लोग इलाके में हम लोग को इसलिए बुलाते हैं, हम लोगों को, कि नहीं बुलाएंगे तो बाहर का आदमी अकेले खिताब कैसे करेगा जी, वरना कुछ बहुत सारे जलसों में हम लोग की जरूरत ही नहीं रहती और अफसोस के साथ करना पड़ता है। याद रखिए भैया, ऐसा ये अगर आप लोग गलत ऐसा सोचते हैं, किसी भी इलाके में, हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सबसे मुअज़्ज़ज़, मोहतरम और सबसे ज्यादा काम करने वाला हर मुसलमान, हर मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम इलाके में वही के उलमा है जो जिस गांव से जितना करीब रहते हैं। इन लोगों को भी आप
खातिर खाला है, इनकी इज्जत को, इनसे भी मोहब्बत करें, बाहर के भी उलमा की इज्जत करें। इंशाअल्लाह आप और हम फिर कहीं मिलेंगे किसी दूसरे जलसे में, तो एक कामयाब गुफ्तगू करने की मैं कोशिश करूँगा। यही 4-5 पैगाम जो मैंने देने थे मैंने दिए। इंशाअल्लाह आइंदा साल आप लोग सही तरीके से इस महीने को मनाएंगे। बाबा आ गए हैं, आने वाले हैं, आपके शहर में हैं। अब मान लीजिए हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, ये लोग परेशान है कि ये क्यों बोल रहा है कि बाबा बुलाओ ना जल्दी से तभी सुनेगा। अरे भैया जलसा पूरी रात के लिए होता है, बेशक बाबा के नाम पे 2 बजे तक लोग आएंगे। तो अभी अगर मैं बाबा को बोलवा के हम लोग अगर भेज दें तो 2 बजे वाला जब आके चेक करेंगे तो बोला जाएगा कि तकलीफ करके चले गए, तो उनको तकलीफ होगी। इसलिए सब को इकट्ठा होने दीजिए। जब देखा जाएगा कि पूरा मजमा भर गया है, सब बैठिएगा, फिर खिताब होगा, फिर तकरीर होगी, लेकिन भागिएगा मत। हर एक खतीब की तकरीर सुन के आपको जाना है जी, और बेशक। अगर आप भागिएगा तो ये जलसे की तौहीन होगी, आलिमों की बेइज्जती होगी। हर आलिम आपके हैं, हर एक की तकरीर सुनना ये आपकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम।